여러분 안녕하십니까? 세 번째 시간입니다. 인터넷을 통해서 여러분이 말씀을 듣다 보면 좀 따분할 수도 있고, 여러분 좀 지루할 수 있는데요. 먼저 이 시간에는 우리 짐바브웨 형제 한 사람이 짐바브웨를 소개하는 짤막한 소개 영상 하나 보고 시작하겠습니다. 보십시오. Hello there and welcome to Zimbabwe. My name is Tapiwa Zuda and I'm so happy to have you as we talk about Zimbabwe. This is at the heart of Southern Africa, and before me I'm standing before the Eastgate building. This is the building that connects all activities in the city. We talk about business, we talk about social activities, we talk about the best lunch, we talk about young people coming together and doing a lot of activities. They come to Eastgate. Have you ever been to Zimbabwe? I've heard and I know that you have heard a lot about Zimbabwe, about many things that you do not like. But Zimbabwe is a safe place for your activities. Tourism. From Eastgate, you go up to Kariba, the hydropower generating station. It is there supplying a lot of electricity for the whole country. Talk about the Victoria Falls. We can go to Victoria Falls and enjoy a lot of beautiful scene that we can enjoy together. Let's talk about Great Zimbabwe. We can talk about the ride and all the structures that were put in place long back ago, but today is the best tourist destination. A lot of animals, a lot of beauty that we can see. Go to the Eastern Highlands, the Nyangani Mountains. It is the highest mountain in Zimbabwe, and you can enjoy that as well. But what do we need about young people? What do we need about everyone in Zimbabwe? Zimbabwe is peaceful because of connected hearts. Young people and old people, the elders, they enjoy working together. We are building our country each and every day. From the pits and the ruins of what could have happened in the past to building the best country that you can enjoy your stay forever. I'm talking about connecting with each other so that we work together. Do you understand what the Bible says when you talk of Epaphras? A servant who was sent to Colossae. Just 2 lines, they describe him with these words. He is a dear friend and he is a faithful worker of God. That is what we want. Faithful and dear to everyone. You and I can work together to build Zimbabwe. I will show you what the Eastgate building does. It connects with a lot of buildings. Let me show you. From Eastgate, we connect with the best hotels. Mikus Hotel. From Eastgate, we connect with the best shopping malls. That is the same with us young people and people in Zimbabwe. We connect with the whole world to build lives. We connect with our young ones and we connect with our elders. Like Eastgate, we stand like connecting with each other so that Zimbabwe is the best. Are you going to come and join me with Zimbabwean people? Yes, you must come and you will enjoy a stay with me. Thank you and goodbye. 잘 보셨습니까? 여러분 짐바브웨, 여러분 아프리카라고 생각하면은 초원만 있고 또 막 동물만 연상하고 또 아주 뭐라 그럴까요? 좀 낙후된 마을 사람들 그런 분위기만 연상하실 수 있을 텐데, 여러분 영상에서 보셨다시피 짐바브웨는 굉장히 도시화가 도시마다 잘 돼 있고요. 또 깨끗하고, 물론 시골로 가면 또 넓은 초원과 끝없는 지평선이 펼쳐져 있고, 또 좀 더 멀리 가면 동물들도 들판에서 볼 수 있는 그런 도시와 그리고 아프리카의 전형적인 초원이 공존하는 그런 나라라고 할 수 있습니다.
얼마 전에 우리 단기들과 함께 카리바라고 하는 지역에 다녀왔는데요. 그곳에서는 정말 길에서 여러 번 코끼리를 만났습니다. 저녁 무렵에는 하마도 만났고요. 하마는 낮에는 계속 물에 있습니다. 하마의 피부가 보기보다 약하기 때문에. 그래서 해가 지면 종종 하마가 밖으로 나오고 또 민가까지도 나오고 그런다고 합니다. 저희들이 특별한 체험을 아프리카에서 해봤습니다. 우리가 숙소로 돌아왔을 때에는 코끼리들이 저희 숙소에 막 때로 물려와가지고 주차장을 점거하고 또 가로수를 그냥 다 이렇게 밟아놓고 그렇게 해가지고 한동안 우리가 숙소에 들어가지 못하고 멀찍이 있다가 코끼리 떼가 지나간 다음에 숙소에 들어간 적도 있고 합니다. 그러나 위험하진 않다고 합니다. 코끼리들도 우리 사람들에게 아주 그 마을에서는 호의적이어서 공격적이지 않고 공존하면서 살아가는 그런 모습을 체험하기도 했었습니다. 아프리카 여러분 후에 꼭 체험해 보시기를 바랍니다. 오늘 여러분과 함께 이야기를 또 시작할 텐데요. 저는 오래전부터 이제 성경책이 집에 한 권씩은 있었습니다. 교회를 다녔기 때문이 아니고 학교 앞에서나 때로는 길에서 그 파란 비닐 덮개로 되어져 있는 성경책을 길에서 흔하게 나눠주는 경우가 있었거든요. 그래서 뭐든지 많이 얻으면 공짜니까 좋다고 막 2권, 3권 얻어다가 그냥 던져놓곤 했습니다. 호기심 때문에 한 번씩 열어본 적은 있어요. 신약 성경이죠, 물론. 열어보면 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 하면서 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 한 2줄 읽다가 아이고 하품하면서 우리 집 족보도 모르는데 남의 집 족보를 내가 왜 읽어야 되지? 하고는 던져버리곤 했습니다. 정말 그 성경 속에 어떤 이야기가 있는지 몰랐고요. 관심도 저는 사실 없었습니다. 여러분, 그러나 제가 18살 때 구원을 받고 성경을 읽기 시작을 했습니다. 여러분, 성경은 약 40여 명의 기자들이 1500여 년간 걸쳐서 완성한 한 권의 책이라고 할 수 있습니다. 총 창세기서부터 요한계시록까지 66권이 한 권 안에 모여 있죠. 여러분, 정말 신기한 것은 그 40여 명 중에는 왕도 있고 그리고 어부나 농부까지 출신이 다양합니다. 그리고 1500년이라는 시차를 그들은 가지고 있고요. 여러분, 그러나 정말 신기하고 또 놀라운 것은 그 긴 기간 동안 정말 그 많은 사람들이 성경을 한 부분 기록했는데 그 성경들이 딱 모아졌을 때 놀랍게도 그 짝이 모자이크가 맞춰지는 것처럼 너무나 완벽하게 그리고 아름답게 성경은 완성이 되었습니다. 여러분, 제가 이 성경을 이제 읽기 시작을 했어요. 그리고 이 말씀이 내 마음을 이끌어 주었고 정말 제가 어렵고 힘든 시간들을 보낼 때 이 말씀은 제 인생을 삶을 이끌어 주는 능력이 되었습니다. 여러분, 제가 1987년도에 군에 입대했습니다. 그때 여러분 태어나지 않았죠? 예, 1987년도 군에 입대를 했어요. 그 당시 이제 저를 인도해 주시던 목사님이 심영재 자네 군대 갈 때 돈 한 푼도 가져가지 마. 하나님만 의지해. 예, 돈도 없었고요. 그런데요. 군대 입대하기 며칠 전에 제 주머니에 보니까 돈이 꽤 많은 거예요. 제 기억이 한 15만원 정도가 있었어요. 그 당시에 15만원, 그렇게 큰 돈은 아니었지만 작은 돈도 아니었어요.
근데 이제 목사님이 돈 가져가지 마, 하나님만 의지해, 그 말씀을 해주셨기 때문에 그 돈, 이제 그 당시 죄사함 거듭난 비밀 여러분 아시죠? 그 책이 초판이 나왔을 때였어요. 그래서 그 책을 여러 권을 샀습니다. 그래서 친구들, 가족들 다 나눠주고, 또 뭐 청년회비 밀렸던 거 다 내고, 늘 이렇게 얻어먹고 다녔는데 한번 이렇게 한턱 두턱 쏘기도 하고, 그렇게 하니까 군대 갈 때 돈이 하나도 없었어요. 그런 상태에서 제가 이제 군대를 출발을 했어요. 서울의 강남버스터미널 건너편 그 뉴코아 백화점 광장에서 전세버스로 백이보충대 춘천에 있는 그 집결지로 갔습니다. 버스가 가다가 춘천에 들어서서 한 휴게소에 멈추는 거예요. 12시, 낮 12시쯤 됐습니다. 그리고는 하는 말이 가족들과 함께, 친구들과 함께 마지막으로 맛있는 식사를, 이제 세상에서 먹는 음식, 사식을 하라는 거예요. 아, 충격이었어요. 저는 돈 한 푼도 없이 무조건 가면 이제 밥 주고 옷 주고 다 할 줄 알았는데, 그렇게 돈 주고 밥을 사 먹으라 하는데 저는 적지 않은 충격이었고, 목사님이죠. 원망이 됐습니다. 나중에 알고 보니까 그 목사님은 군 면제 출신이에요. 그래서 얼마의 돈이 필요하다는 것을 그 목사님은 모르셨던 것 같아요. 그 식사비 정도는 있었어야 됐는데, 어쨌든 제가 다른 것도 잘 못 참지만 배고픈 거 정말 못 참거든요. 그래 막 윈도우 바깥에서 막 불고기 백반, 또 뭐 삼겹살, 그 춘천 입구에 있는 이티오피아 휴게소라는 곳인데요. 막 그 가족들하고 친구들과 그 보충대까지 함께 가는 일행들이 맛있게 점심을 먹는 걸 제가 불쌍한 눈으로 쳐다보다가 문득 떠올랐어요. 2달 전에 춘천에 우리 교회가 있는데 제가 방문한 적이 있었거든요. 아, 여기 내가 와본 적이 있어. 내가 여기서 한 10분 정도 막 뛰면 교회가 나올 것 같았어요. 그래서 무조건 뛰었습니다. 밥 먹기 위해서. 그날이 1987년 7월 22일 낮 12시쯤 됐었어요. 날짜도 기억이 나요. 그렇게 막 교회로 달려갔어요. 달려가서 뭐 머리 빡빡 갖고 가서 탁 들어. 처음에 이제 목사님 못 알아보시다가 형제 웬일이야, 군대 갑니다, 밥 좀 주세요 했더니 알았어 하더니 그 목사님 사모님이 밥, 달걀 프라이, 믿음으로 보면 치킨입니다, 그리고 물김치 후다다닥 먹고 차후에 인사드리겠습니다 하고 다시 이제 달려서 딱 오니까 이제 버스에서 머리숱을 알리면서 저를 마지막으로 탁 짚고는 출발하더라고요. 정말 맛있는 점심을 교회에서 얻어먹고 그렇게 보충대로 들어갔습니다. 첫날 저녁 거의 잠을 안 자요. 아직 훈련소가 아니고 보충대이기 때문에 이틀 정도 머물면서 신체 검사도 받고 인성 검사도 하고 그런 시간인데, 이제 군대 가기 위해 모인 장정들이 모여서 줄담배를 피면서 앞날을 걱정하는 거예요. 어느 부대로 가면 편할지, 뭐 등등등, 면제받는 길은 없는지 이제 이러면서 늦게까지 이제 밤을 새우는데, 바깥에는 자동 커피 판매기도 있고요. 자동 압니까 여러분? 라면도 이렇게 끓여 먹을 수 있는 판매기도 있고 그랬어요. 그래 이제 막 돈 주고 막 커피 마시고 라면 먹고 또 짤짤이 하고 그렇게 이제 담배 연기로 촉한 방 안에 웅성거리고 있는데, 제가 가진 거라고는 유일하게 바로 이 성경, 요만한 가죽 성경 누가 선물로 준 게 있는데, 군인 작업복 포켓 안에 탁 들어가는 성경인데 그거 하나 펼쳐서 읽고 있었어요. 제가 뭐 성경 읽는 걸 좋아하거나 믿음이 좋아서가 아니라 너무 마음이 외롭고 또 가족이 그립고 형제 자매들이 그리워서 그 책을 펼쳤는데,
글이 안 보이고 목사님 얼굴도 보이고 우리 어머니 얼굴도 보이고 형제자매들 얼굴도 보이고 그러면서 이제 성경을 한 페이지 한 페이지 그냥 넘기고 있었어요. 여러분, 그런데 그렇게 그냥 한 페이지 한 페이지 넘기다가 시편의 어느 말씀 하나가 내 눈에 딱 들어오는 거예요. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 저희의 곡식과 새 포도주에 풍성할 때보다 더하니이다. 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전하게 거하게 하시는 이는 오직 여호와시니이다. 여러분, 제가 그 말씀에 눈이 딱 머물면서 그래, 내가 구원을 받았지. 그리고 내가 어느 부대를 가든 어떤 사람들을 만나든 중요한 건 하나님이 나와 함께 하시고 나를 지키시는 거야. 여러분, 참 신기하죠. 마치 말씀을 읽는다는 것은 음식을 먹기 전에는 배가 고팠지만 음식을 먹고 나면 든든하고 에너지가 넘치잖아요. 그리고 뭔가 이렇게 운동을 하고 싶든지 일을 하고 싶든지 활력소가 되잖아요. 그것처럼 성경의 말씀이 내 마음에 들어오면 부담스러운 일들, 또 나를 정말 힘들게 하는 형편들, 그런 것들을 넘어갈 수 있는 새 힘이, 에너지가 성경 말씀을 통해 공급되는 거예요. 그래서 성경을 영적인 양식이다라고도 이제 이야기를 하죠. 여러분, 제가 그렇게 말씀을 탁 대하고 정말 편하게 잠을 잤어요. 나를 안전하게 거하시는 이는 오직 여호와십니다. 그날 아침부터 탁 일찍 일어나서 이제 다 같이 이제 조회를 하죠. 조회를 하죠. 그리고 이제 막 구룡주종 3회 차려 열중샤 이제 아주 오래도 다 까먹었는데, 그래 이제 막 고함 지르고 체조하고 이제 탁 들어오는데 우유 하나씩을 주는 거예요. 우유 하나씩. 우유를 왜 줘요? 했더니 그 2등병, 1병이죠. 1병 기관병들이 야, 이 자식아, 제대하는 그날까지 먹어라. 하루에 하나씩. 저는요, 우유를 참 좋아하거든요. 우유 준다는 말에 군대 생활이 너무 소망스러운 거예요. 그리고 25일이 됐어요. 제가 22일 날 입대했으니까 며칠 뒤에 25일 이제 훈련소로 배치받는 날이었는데요. 25일 날 건빵 주는 거예요. 건빵은 언제 주는 거예요? 했더니 5일, 15일, 25일 5자 들어있는 날은 건빵이 나온대요. 별사탕 들어있는 건빵. 여러분 모르죠? 건빵 사이에 별사탕 넣어서 샌드위치 해 먹어요. 이야, 5일, 15일, 왜 35일, 45일, 55일은 없어? 어쨌든 건빵이나 우유 때문이기도 했지만 그 말씀이 내 마음에 들어온 이후에 군대 생활이 소망스러워진 거예요. 우여곡절 끝에 제가 강릉에 있는 모 부대에 배치를 받았습니다. 그 당시에 요즘하고 좀 다르죠. 쫄병들은 내무반에서 책을 읽을 수가 없었어요. 일정한 달수가 지나가야 그때 이제 내무반에서 슬리퍼 신을 수 있고, 안 그럴 때는 운동화 신고 있어야 되고요. 또 일정한 시간이 지나야 책을 읽을 수가 있고 등등 이런 이제 나름대로의 내무 생활의 규범이 있었어요. 자기들끼리 만드는 그런 규범이었죠. 자, 휴가를 갔다 오면 성경책, 또 이제 깊은 소식지 등등 제 관물함에다가 넣어놨어요. 아직은 읽을 기수가 안 되지만 나중에 짬밥이 채워지면 봐야지 하고 이제 넣어놓은 거예요. 그냥 하루는 저희 소대 고참 중에 하나가 2층 침상이었는데요. 저희 부대는 제 침상으로 딱 올라오더니 관물함을 그냥 확 여는 거예요. 캐비넷 관물함이었는데 저희 부대는. 그러더니 제 책 중에 하나를
딱 보더니 야 이거 나 좀 읽어볼게. 뭐 고참이 읽는다는데 빌려드려야죠. 예, 그렇게 하십시오. 근데 그 책을 이제 빌려가고 한 달이 지났을 때였어요. 한 달쯤 지난 뒤에 그 책을 가지고 저에게 왔는데 첫 마디가 뭐냐면 야 이것은 거짓말이야. 예? 왜요? 그랬더니 아니 이 책 속에 괴롭고 힘들고 정말 소망 없는 그런 사람의 이야기가 시작이 됐는데 어느 날 뭐 이런저런 과정에 의해서 성경 말씀을 들었고 구원을 받았고 마음이 너무너무 행복해지고 기쁘다. 하나같이 그 이야기들이 비슷했어요. 다시 말하면 구원간증집이었어요. 그분이 하는 말이 어떻게 이렇게 사람의 마음이 바뀔 수가 있어. 이거 말도 안 돼. 이거 다 너희들이 지어낸 이야기지? 저는 뭐 아무 대답도 안 하고 가만히 있었어요. 그런데 곧 이어 그가 무슨 말을 했느냐면 만약에 이게 거짓말이 아니라면 니네 교회는 진리가 있다. 응? 제대로 판단을 한 거죠. 여러분 정말 그 이후에 그 고참은 저희 이제 성경 공부 그룹이 있었어요. 우리 부대에. 거기에 한 번 오고 두 번 오고 그리고 어느 날 저기 멀리 출동 나가가지고 좀 어려운 시간을 보냈는데 저를 찾아왔길래 그 시간에 복음을 자세하게 풀어서 전해드렸는데 그때 구원을 받았어요. 이 고참이 구원을 받고 얼마 뒤에 제대를 했어요. 제대를 하고는 뭐 교회를 가야 되겠다 뭐 다 이제 잊어먹고 오로지 돈 벌기 위해서 열심히 살았죠. 저 천안에 있는 그분 고향이 천안이에요. 정확히 말하면 천안 옆에 있는 성안인데 성안. 그렇게 제대를 하고는 다 잊어먹고 이제 돈을 벌기 위해서 열심히 일을 했는데 어느 날 그 어머니가 병들어서 돌아가시게 된 거예요. 그때서 문득 생각이 난 거예요. 우리 엄마 구원받아야 되는데. 근데 죽어가는 어머니에게 어떻게 복음을 전해야 될지 몰랐던 거예요. 그때서야 이제 비로소 기억이 나서 제가 알려주었던 교회의 전화번호로 연락을 한 거예요. 천안에 있는 우리 교회로. 그래서 연락을 하고 그 당시 목사님을 병원으로 모셔서 어머니가 목사님을 통해 복음을 듣고 구원을 받았어요. 너무 잘 됐죠? 그리고 구원을 받고 돌아가셨어요. 천국 가셨죠. 그것을 계기로 해서 이분이 이제 교회 안에서 계속 이제 신앙생활을 하게 된 거예요. 세월이 좀 많이 흘렀습니다. 저도 이제 제대했고 결혼했고 제 딸이 고등학교 3학년이 됐어요. 대구링컨 1기. 저 딸이 대구링컨 1기입니다. 혹시 여러분 대구링컨 학생들 있습니까? 제 딸이 대구링컨 1기인데 바빴어요. 12월, 1월 그 사이인데 뭐 신입생들을 위해서 댄스를 가르쳐야 돼요. 뭐 해야 돼요 하면서 겨울방학 시즌인데도 집에를 못 오는 거예요. 그래 하루는 저 엄마하고 통화를 하는 거예요. 제 아내가 야 딸아 너 방학이 됐는데 왜 집에 안 오니? 엄마 요즘요 너무 바빠요. 연말 행사도 있고요. 또 신입생들을 위해서 뭐 또 우리가 선배들이 해줘야 될 것들도 많고요. 엄마 가고 싶지만 하고 이제 막 하니까 제 아내가 유명한 이야기를 제 딸에게 했어요. 야 이놈아! 딸이니까 이놈아가 아니고 이년아겠죠. 야! 너 가정이 중요해? 교회가 중요해? 제 아내가 목사 아내 사모예요. 사모. 제 딸이 하는 말이 엄마 그게 사모님이 할 소리야? 야! 어쨌든 왜 집에 한 번도 안 와? 알았어 부탁을 해서 시간 좀 얻어볼게. 그래가지고 딱 일주일을 방학 휴가 내가지고 집에 와야 했는데 그 일주일이 또 여러분 아시겠지만 저는 이제 목사잖아요. 거의 뭐 겨울 내내 수양관에 올라가서
이제 수양에 참석을 해야 되잖아요. 근데 그때가 또 마침 공교롭게 수양의 그 차수였어요. 제 딸도 수양회를 왔어요. 엄마 아빠 만나보려고. 방학을 수양회로 왔다니까는. 그래 이제 수양회로 올라와가지고 수양관 어딘가에는 있는데 딸 볼 시간이 없어. 왜냐면 내 담당이 뭐냐면 눈 치우는 담당이었어요. 그해 겨울에 눈이 왜 이렇게 많이 와? 지금 눈 오고 있어요? 한국은 어때요? 눈이 오고 치우면 또 눈이 오고 치우면 또 눈이 오고. 그러나 안 치울 수가 없지요. 그 대덕 그 비탈진 길에 눈을 쌓아두게 내버려둘 수 없잖아요. 그래서 새벽부터 다 눈 치우고 나면 하늘에서 다 치웠니? 또 내릴게 하고 또 와요 눈이. 아이고 주여. 그해 겨울에 눈이 유난히 많이 왔는데 거의 매일 저는 눈 치우는 데 가가지고 담당이 그거였거든. 눈 치웠어요. 감사하게도 마지막 날 눈이 그쳤어요. 드디어 제 딸하고 1층 수양관 그 매점 뒤에 있는, 매점이 지금도 거기 있는지 몰라. 어쨌든 저쪽 1층 그 구석에 가가지고 딸하고 귤을 까먹고 과자 나눠 먹고 이제 부녀가 상봉을 한 거예요. 간만에. 그렇게 이제 속닥 딸하고 이제 저 아버지하고 이야기하고 이제 뭐 과자 따먹기 하고 있는데 누가 지나가다가 저한테 인사를 하는 거예요. 목사님 안녕하십니까? 장로님 안녕하세요. 제가 아는 장로님이죠. 얘가 누구예요? 누구기는 내 딸이지. 아니 이렇게 큰 딸이 있었어요? 장가 일찍 가니까 큰 딸이 생기네. 내 딸이라고. 장로님이 내 딸을 처음 본 거예요. 그러면서 너무 반갑다. 너 몇 살이니? 뭐 몇 살이에요? 그럼 너 대학교? 예, 이번에 대학에 가요. 야, 그래 참 수고 많았다. 그러면서 장로님이 내 딸에게 용돈을 좀 주려고 하길래 이제 가까운 장로님, 그 장로님이 누구냐면 바로 약 5년 전 그 고참이었어요. 그 고참도 이제 교회 안에서 장로님이 되신 거죠. 이제 그 분은 군대에서는 고참이지만 이제 교회에서는 장로님이긴 하지만 내가 목사님이잖아요. 그러니까 그 장로님이 늘 그래요. 아이고 목사님 그러면 편하게 이제 군대의 기수로는 내가 그렇게 할 수 없지만 교회 안에서는 이제 편하게 그렇게 이제 이야기를 해요. 때로는 저한테 목사님 하면 쉬어 괜찮아 쉬어. 그런데 그 장로님이 갑자기 하는 말이 저한테 계좌번호 좀 알려달라는 거예요. 남의 계좌번호는 뭐 하려고 캐물어요? 그러지 말고 목사님 계좌번호 좀 알려줘요. 그래 이제 나중에 그냥 이렇게 2차 저차 됩니다. 알려주었더니 저는 생각했어요. 우리 딸 대학 간다고 책값 보내주려고 저러시는가 보다. 참 고맙다. 그렇게 이제 헤어졌어요. 여러분 대학교에 가려고 하니까 제 딸이 이제 등록금을 내야 되잖아요. 입학금. 근데 이제 제 딸은 감사하게도 장학금 면제자였어요. 장학금 면제자. 알겠어요? 그래 등록금을 준비해야 되는데 아무런 어떤 길이 없었어요. 그런데 집에 돌아가서 참 그 장로님이 계좌번호 알려달라 그랬지 하고는 통장으로 확인을 해보니까 세상에 하나님께서 제 딸의 등록금보다도 훨씬 많은 물체의 성질, 돈을 보내주신 거예요. 제가 딸에게 전화를 했어요. 딸아, 하나님이 너 대학교에 보내주시려는가 보다. 하나님이 이렇게 입학금을 주셨구나. 사실 등록 며칠 남겨두고 있었지만 저에겐 돈이 그만한 돈이 큰 돈이 없었거든요. 저는 생각해 봤어요. 25년 전 한 고참이 관무람으로 올라와 가지고 야! 이 책 좀 빌려가겠다. 예, 빌려가세요.
야, 이것은 거짓말이야! 만약에 거짓말이 아니라면 너희 교회는 진리야. 그렇게 그 고참하고 이야기를 시작을 했는데 근 25년 뒤에 그 고참이 우리 딸 등록금 그 큰 돈 정말 그거 액수 대단했잖아요. 대단해요. 그 등록금을 내주게 될 줄을 누가 알았겠냐는 거예요. 누가 알았겠냐는 거예요. 여러분, 저는 내 삶 속에 하나님의 말씀이 들어와서 내 마음에 들어와서 내가 염려하고 내가 고민하는 그런 모든 문제들을 말씀이 풀어주고 해결해 주는 것을 경험하고 살고 있거든요. 때로는 당장 이루어지지 않는 것 같아서 실망할 때도 사실 있어요. 그런데 내가 볼 때 당장 해결되지 않는다고 해서 하나님이 일을 안 하시는 건 절대 아니죠. 자, 여러분, 이 성경은 하나님의 말씀입니다. 우리 베드로 후서 2장을 한번 찾아볼까요? 1장. 예, 베드로 후서 1장입니다. 무슨 얘기가 나오냐면, 자, 읽어볼게요. 20절. 먼저 알 것은 경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니. 네 마음대로 해석해서는 안 된다 이 말입니다. 21절. 예언은 바로 거기에 나와 있는 하나님의 약속의 말씀은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이니라. 알겠습니까? 예. 그래서 성경을 기록한 사람들을 기자라고 부르는 거예요. 하나님이 전해준 것을 기록한 기자라는 거죠. 성경을 지은 사람들이 아니에요. 매튜복음, 마태복음, 이 마태는 성경을 지은 사람이 아니에요. 기자예요. 누가, 마가, 요한 마찬가지죠. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 모세가 기록했지요. 그러나 모세가 지어낸 것이 아니라 하나님에 의해서 받아서 전한 거예요. 하나님이 말씀하신 것을 그가 받아서 기록한 거예요. 아시겠습니까? 여러분, 그러니까 1500년 전에 모세가 기록한 글이나 1500년 이후에 사도 요한이 기록한 글의 핵심이, 주인공이 똑같다 이 말입니다. 이해되십니까? 여러분, 1500년이라는 세월 상상이 됩니까? 모든 것이 다르잖아요. 문화도 다르고, 풍습도 다르고, 사람의 생각도 다르고, 얼마나 많은 차이가 있겠습니까? 그러나 그 긴 시간 동안 떨어져 있었지만 그들이 말하는 핵심 똑같다는 거예요. 알겠습니까? 자, 우리 이사야 34장을 보겠습니다. 16절. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 성경이죠. 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것을 모으셨음이라. 마치 모자이크의 한 조각만 보면 도대체 이게 무슨 모양이야, 이게 무슨 그림이야 알 수가 없지요. 그러나 그 모자이크가 하나, 둘, 셋, 넷, 10개, 20개 모아지면서 이게 이런 그림이었구나. 그 모자이크의 조각 하나만 보면 도무지 이해가 안 가지만 그것이 2개, 3개, 10개, 20개 모아지면서 이거는 무슨 그림이구나 하는 그림의 윤곽이 밝혀지고 결국 그림이 완성이 되는 거예요. 그렇습니다. 성경 어느 한 부분만 보면 이게 무슨 말이지? 레위기에 수많은 양들이 피를 흘리고 죽네? 왜
왜 이스라엘 사람들은 이런 식으로 제사를 드렸지? 이해가 안 가요. 여러분, 그러나 이어서 성경을 읽어보면서 히브리서와 대조해보고 또 로마서와 대조해보고 해보면, 아, 레위기의 그 이야기가 이런 의미였구나, 이해가 되는 거예요. 이사야에 누군가 고난을 당하고 막 채찍에 맞고 그런 장면만 보면 이게 누구 이야기야? 그 선지자 본인의 이야기야? 아니면 누군가가 이런 고난을 당한다는 이야기야? 성경에 왜 이런 이야기가 갑자기 나오지? 여러분, 그 페이지만 보면 이해가 안 가요. 여러분, 그러나 마태복음 26장, 요한복음 19장 등등 이런 성경하고 딱 보면 어떻게 700년 전에 이 장면을 이렇게 미리 묘사할 수가 있었지? 놀라요. 모르면 뭐 끔뻑 그러겠지만 알고 나면 깜짝깜짝 놀라요. 그래서 성경을 구약, 신약이라고 하죠. 쉽게 말하면 그 약은 약국 먹는 약, 그게 아니고 약속, 언약. 바로 구약은 옛 약속. 예수님이 이 세상에 오시기 전에 하신 약속. 예수님이 오신 이후에 주신 약속. 신약. 알겠죠? 예수님 한 분이 성경의 메인 캐릭터, 주인공이고 그 전에 미리 예수님을 향해 말을 한 것이 구약이고, 예수님 이후에 예수님에 대하여 말하는 것이 신약이라는 거예요. 그러니까 구약이나 신약이나 그 주인공은 예수님이다. 알겠죠? 그래서 역사, 영어로 히스토리라고 하죠. 히스토리, 그의 이야기. His story, 그의 이야기. 누구를 가리키는 거야? 그가 누구야? 그가 누구야? 이 세상의 역사를 대변할 만한 한 사람 누구겠습니까? 그분 예수 그리스도. 바로 이 역사는 예수님의 이야기다. 아시겠죠? 그래서 BC AD, 지금 AD 2020년, 2021년이죠. AD 2021년이라고 이야기하죠. BC라는 말은 Before Christ, 예수님 오시기 전 몇 년, 기원전, 이렇게 이야기하죠. AD는 아노 도미나이, 영어가 아닙니다. 라틴어죠. 아노 도미나이, 예수 그리스도가 오신 이후다, 그 말입니다. 예수님이 오신 이후다. 성경은 그렇게 우리에게 이야기하는 거예요. 여러분, 이 성경을 통해서 우리가 예수님이 장차 어떤 모습으로 오실지, 구약의 사람들은 그걸 미리 알고 그거를 믿었고, 오실 예수님을 믿었고요. 그리고 우리는 예수님이 이렇게 오셨구나, 오신 예수님을 성경을 통해 우리는 알게 되는 것입니다. 어렵지 않죠? 그래서 하나님은 우리에게 이 성경을 주신 거예요. 그러면 우리가 성경의 가장 중요한 핵심을 한번 짚어보겠습니다. 자, 요한복음 5장 39절을 여러분 한번 찾아주세요. 요한복음 5장 39절입니다. 예수님이 직접 해주셨던 말씀인데요. 요한복음 5장 39절 좋습니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. 예수님 당신을 증거하는 것이다 그랬습니다. 여러분, 여기에서 이 성경에서 영생을 얻는 줄로 생각하고 성경을 상고하거니와, 여기서 말하는 이 성경은 구약 성경을 의미하는 거예요. 아시겠죠? 이건
예수님이 제자들에게 하신 말씀이기 때문에 그 당시에는 마태, 마가, 누가, 요한 이 쉽게 말하면 신약 성경은 없었어요. 그러니까 여기서 예수님이 지칭하신 이 성경은 창세기에서부터 말라기까지 바로 이제 구약 성경을 이야기하는 거죠. 그런데 예수님은 이렇게 표현하신 거예요. 이 성경, 즉 구약 성경은 내게 대하여 증거하는 것이로다. 여러분, 구약 성경 속에 예수님을 직접적으로 예수님이라고 언급한 적은 없죠. 그러나 구약 전체가 예수님을 말하고 있어요. 다시 말하면 장차 오실 예수님을 미리 말했다. 조금 전에 설명드린 것처럼. 자, 여기 여러분 보이실지 모르겠지만 내 손이 이 벽에 닿기 전에 이 벽에는 내 그림자가 먼저 닿았습니다. 이 그림자는 내 손은 아니지만 내 손의 윤곽을 알려주는 거예요. 그림자를 보니까 손가락이 5개네요. 그림자를 보니까 손이 흔들리고 있네요. 그림자를 보니까 주먹을 쥐었네요. 그림자를 통해서 내 손의 움직임과 내 손의 윤곽을 알 수가 있는 거예요. 바로 구약은 예수님의 그림자예요. 예수님이 이 세상에 오시기 전에 예수님이 어떤 모습으로 어떤 역할을 위하여 이 세상에 오시는지에 대하여 말하고 있다는 거죠. 사실 제가 처음 이제 우리 교회를 왔었을 때 제가 1984년 5월 어느 주일이었습니다. 우리 교회를 처음 왔었을 때 저를 전도한 그 형제, 제가 지난번에 이야기했죠. 하도 교회를 가자 해가지고 안 가 하다가 한 번은 가주자, 가고 싶다가 아니고 가주자. 그래서 서울에 있는 우리 교회를 왔어요. 그런데 제가 우리 교회에 처음 예배에 참석한 그날 확실하게 깨달은 것이 있었어요. 처음부터 뭘 깨달았냐고요? 다시는 와서는 안 되겠다 라는 사실을 깨달았어요. 다른 것보다도 예배가 너무 길어. 너무 길어. 그때 내 생각에 특히 그 당시에는 교회 안에 의자도 없었어요. 그냥 바닥에 빨간 방석. 여러분의 어머니 아버지 젊었었을 때는 빨간 방석, 우리 교회 예배당의 어떤 그 대명사였어요. 빨간 방석. 내가 특히 저는 그때 몸이 아팠다 그랬죠. 두 다리가 다 고장나 있었어요. 양반 다리 정말 하기 어려웠어요. 그렇게 2시간, 심지어 3시간을 앉아있는 게 나에게는 너무 큰 고통이었어요. 그 예배 마치자마자 도망가듯이 뛰어나가는데, 그때 또 저는 신발장에 신발을 넣고 들어가잖아요. 요즘처럼 신발 신고 예배당에 들어가는 게 아니에요. 빨간 방석이니까. 내 신발이 어디더라 하고 신발 찾고 있는데 젊은 성교학생 한 분이 저에게 와가지고 학생 처음 왔어요. 반가워요. 웃는 얼굴로 인사하는데 신발은 안 찾아지고 어떻게 할 방법이 없어가지고 예 하고 하는데 잠깐만 이야기하자 그러더라고요. 잠깐만 이야기하자 하길래 저는 잠깐만 한 5분, 한 10분 길면 그렇게 생각을 했죠. 그런데 그 잠깐만이 2시간이었어. 2시간! 감사하죠? 그렇게 그날 잠깐의 시간을 마치고 집에 가면서 다시는 내가 안 온다. 세상에 믿는 사람이 저렇게 거짓말을 할 수 있나? 2시간이 잠깐이야! 하면서 막 제가 학을 띄고 도망가다시피 그렇게 집으로 갔던 기억이 나요. 학교 가서는 다시 그 친구를 만났죠. 후배를, 그 중학생을. 니네 교회 문제가 많아. 처음부터 그렇게 길게 이야기하면 누가 니네 교회에 오겠어? 좀 훈계도 했어요. 그리고 다시는 교회를 안 가려고 그랬어요. 근데 신기하게도 지금도 잘 이해가 안 가요. 신기하게도 주말이 딱 됐는데 가고 싶은 곳 있지. 응? 주말이 됐는데 진리를 알아야 되겠다, 구원을 받아야 되겠다, 그래서 가고 싶었던 게 아니고 제가 곰곰이 생각을 해봤어요. 내가 그 생각을 왜 했는지 몰라. 어떤 생각이 들었냐면
내가 살다 보면 또 기독교인을 만날 것이다. 그러면 그때 내가 확실하게 반발할 수 있는 지식을 좀 이번 기회에 말 시작한 김에 알아놔야 되겠다. 그래야 또 기독교인들한테 내가 안 휩쓸리지. 그래가지고 교회를 갔다니까요. 어쨌든 내 친구들 둘이나 내가 전도했어. 그때 혼자 가는 게 싫어서 친구들 둘 데리고 야 같이 가자 이래가지고 같이 교회를 갔잖아요. 교회를 갔더니 학생들끼리 동그랗게 둘러앉아가지고 기타 치고 내용의 노래를 부르는데 괜찮았어요. 괜찮았어요. 분위기가 좋았어요. 그 여학생도 좀 있는 거 앉아있고 분위기가 좋았어요. 흙으로 사람을 지으사 그 코에 생기를 그거 참 처음 듣는 노래인데 듣기 좋았어요. 작은 불꽃 하나가 큰 불을 일으키어 괜찮았어요. 처음 듣는 노래들인데 멜로디가 그래 저도 이제 뭐 참 괜찮다. 여기 뭐 토요일 날 모이면 올만하네 하고 있는데 그 선교 학생 형제님 잠깐 그 형제님이 어디 밖에 갔다가 들어오더니 나를 딱 보고 내 친구들을 보더니 들어오라는 거예요. 그리고 그 정다운 개인교제 시간. 여러분 개인교제 좋아하죠? 그죠? 그 개인교제 시간에 돌입을 했어요. 두 친구는 뭣도 모르고 들어왔다가 나갈 때 저처럼 학을 뗐죠. 그런데 저는 그날 좀 달랐어요. 도대체 무슨 이야기인지를 밑도 끝도 없는 얘기라고만 제가 생각을 했었는데 그날 처음으로 저는 성경이 그런 내용이었구나 라는 느낌이 왔어요. 여러분 잘 알겠지만 그 창세기 3장에 아담과 하와가 에덴 동산에 있었는데 어때요? 하나님이 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 먹지 말아라 그랬죠. 먹는 날에는 정령 죽으리라. 그런데 뱀이 아담 없을 때 하와가 혼자 있을 때 하와에게 이야기하잖아요. 그죠? 하나님이 참으로 너더러 동산 모든 나무의 실과를 따먹지 말라 하더냐? 아니, 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 먹지도 말고 만지지도 말라. 죽을까 하노라 하셨느니라. 결국 그런 대화 끝에 하와가 뱀에게 속아서 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지요. 그리고 아담도 먹지요. 아담은 왜 먹었냐고요? 남자들은요, 여자가 주는 건 다 먹어요. 제가 그래요. 그래서 아담도 먹었어요. 그들이 그거를 먹자마자 눈이 밝아서 하나님처럼 된 게 아니고 자기들의 몸이 벗은 것을 알고는 무화과 나뭇잎을 엮어서 치마를 해입고는 그늘 밑에 숨어서 덜덜덜 떨고 있는 거예요. 자, 처음 그 이야기를 그분을 통해 듣게 되었어요. 이랬구나. 이래서 인간의 마음에 두려움이 왔고, 사실 저도 어머니 돈 훔쳤을 때, 아버지 돈 훔쳤을 때 두려웠거든요. 돈 딱 훔쳐놓고는 시침이 뚝 떼고 있지만 속에서는 막 덜덜덜 떨었거든요. 그래서 인간의 마음에 두려움이 왔고, 자기를 숨기려고 막 그렇게 애를 쓰고, 어쨌든 처음으로 저는 그 얘기를 듣게 되었어요. 그런데 저는 그날 어떤 이야기를 들었냐면, 아담과 하와가 무화과 나뭇잎을 엮어 치마를 해입고 숨어 있었는데 그 무화과 나뭇잎을 엮어 옷을 해입었지만, 치마를 해입었지만 그 옷은 금방 말라버리고 부서지고 이보나 마나였다는 거예요. 그런데 결국 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 가죽옷을 지어 입히시니라. 뭔가 의미가 있다는 느낌이 왔어요. 가죽옷? 무화과 나뭇잎으로 만든 치마와는 달랐죠. 가죽옷? 질기죠! 가죽옷은. 질기죠. 다르죠. 나뭇잎으로 만든 치마와는. 그리고 제 마음에 탁 떠오른 게 뭐냐면, 누군가가 죽었구나.
뭔진 모르지만 뭐 소가 죽이다 양가 죽이다 성경에 안 나오니까 뭔가가 죽었구나. 아담과 하와를 위하여 누군가가 희생됐구나. 지금 저분이 나에게 예수님을 설명하려고 이런 얘기를 하는구나. 감이 왔어요. 감. 여러분 감 좋아해요? 감이 왔어요. 여러분 저는 그때 처음으로 성경이 이렇게 재미있는 거구나. 내색은 하지 않았지만 속으로 재미가 있었어요. 제 두 친구는 지금 이제 막 거의 넘어가기 직전이고 결국 두 친구는 한 번인가 더 오다가 말아버렸고 저는 또 오고 또 오고 하다가 어느 날 제 마음에 구원이 이루어졌어요. 다음 시간에 제가 좀 자세하게 그걸 설명하기로 하고. 여러분 어쨌든 이 성경은 예수님을 직접 드러내진 않지만 예수님의 그림자구나. 창세기 3장을 읽어봐도 이거는 예수님 이야기야. 더 나아가서 노아의 방주 이야기를 들어봐도 방주 안에 들어가니까 사네. 예수 안에 들어가니까 산다. 요셉의 이야기인데 분명히 요셉의 이야기인데 다 읽고 나면 예수님 스토리가 남는 거예요. 요한복음 5장 39절은 이야기하는 거예요. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. 여러분이 구약에 나오는 수많은 스토리들이 알고 보니까 예수님의 이야기를 말하고 있더라는 거죠. 제가 아프리카에 와서 많은 이제 교회에 초대를 받아서 말씀을 전했어요. 말씀을 전하면서 제가 참 많이 이야기했던 내용이 뭐냐면 다윗과 골리앗의 이야기였어요. 저는 어렸을 때 뭐 교회가 뭔지 뭐 성경이 뭔지 이제 몰랐던 아주 어렸을 때 만화로 다윗과 골리앗 그 이야기 장면을 보았었어요. 조그만한 아이가 휙휙휙 하니까 막 그 괴물같이 컸던 골리앗이 팍 쓰러지는 걸 보면서 통쾌해야. 그 어린 아이들이 얼마나 통쾌하겠어요. 막 괴롭히는 그 어른들 내가 쓰러뜨릴 수 있다. 그 간접적으로 위안을 얻을 수 있잖아요. 저는 그저 그렇게 재미있는 만화의 한 장면이라고만 생각을 했었어요. 그런데 제가 구원을 받고 그 이후에 성경을 읽다가 보니까 다윗과 골리앗 이야기가 성경에 나오더라고요. 이스라엘의 역사에 있는 사실이거니와 성경 사무엘상에 나오는 이야기였어요. 여러분 골리앗은 블레셋의 장군이었어요. 지금 팔레스타인이라고 하죠. 팔레스타인. 지금도 이스라엘과 팔레스타인을 대치하면서 갈등과 대립을 지금도 하고 있는데 이스라엘 역사 대대에 그 갈등과 대립이 있었어요. 여러분이 골리앗은 팔레스타인의 장군이었어요. 대군을 이끌고 이스라엘을 침공해 왔는데 이스라엘은 골리앗을 보는 순간 질려버렸어요. 싸울 용기를 다 잃어버렸어요. 덜덜덜덜덜 떨고요. 그 골리앗이 언덕에 서가지고 괴성을 지르면서 나와! 우리가 다 싸울 필요가 없어. 난 블레셋의 대표다. 너희도 대표자 하나를 보내라. 내가 이기면 우리가 이기는 거고 너희의 대표가 이기면 너희가 이기는 거다. 그러나 이스라엘의 당시의 사울 왕도 군대장관 아브넬도 싸울 엄두가 안 나는 거예요. 저 괴물하고 도대체 누가 싸우겠다는 거야? 야 아브넬 네가 나가. 아니요 저 아니에요. 아무도 골리앗과 싸우겠다고 나서지 않는 거예요. 백성들도 다 초죽음이 돼가지고 이제 우리가 죽는 날만 남았다. 근데 그때
아버지에 의해 보냄을 받은 한 아들이 있었으니 그 이름하여 다윗이었어요. 다윗. 영어식으로 데이빗. 영화에 보면 데이빗이라는 이름 많이 나오죠. 다윗. 다윗은 너무 어린아이였기 때문에 군대에 착출 대상이 아니었어요. 그래 형들을 대신해서 이제 양을 치는 목동으로 있었어요. 그런데 어느 날 아버지가 다윗을 보냅니다. 형들의 안부를 보고 오너라. 먹을 것 좀 가져다가 군대 면회 가듯이 그 전쟁터인데 말입니다. 그 어린 다윗이 전쟁터에 온 거예요. 그런 전쟁터에 와가지고 우리 형님 부대가 몇 번이더라. 우리 형님 부대가 백골 부대인데 백골 부대 깃발이 어디 있지 하고 이제 형님 부대 찾고 있는데 그때 어디선가 소리가 들리는 거예요. 하나님이 있기는 어디 있어? 이스라엘이 무슨 하나님의 군대야? 덤빌 테면 덤벼봐. 하나님을 모욕하고 이스라엘을 모욕하는 소리가 들리는데 골리앗의 소리였어요. 아니 아저씨 누구예요 저놈이? 아저씨 왜 저놈 내버려둬요? 왜 당장 안 싸우지요? 쉿! 조그만 놈이 못하는 말이 없어. 야 너 저 골리앗이 키가 얼마나 큰지 알아? 등치가 얼마나 큰지 알아? 탱크야 탱크. 탱크가 그 당시에는 없었겠지만 야 우린 다 죽었어. 우리는 지금 며칠째 떨기만 하고 있어. 아무도 골리앗과 싸우려고 하지 않아. 그래요? 제가 싸울게요. 돌았니? 말도 안 되는 이야기죠. 제가 싸울게요. 저는요 목동이었는데요 양을 칠 때 곰이 나타날 때가 있었고 때로는 사자가 나타났어요. 두려웠지요. 그러나 내가 양을 저 곰에게 줄 수 없었어요. 사자가 내 양들을 먹도록 내버려 둘 수 없었어요. 그래서 싸웠어요. 그런데 하나님이 나를 도왔어요. 곰의 발톱과 사자의 발톱에서 나를 건지고 양을 건지신 하나님이 나와 함께해서 골리앗도 이기게 할 거예요. 사람들이 얘 왜 이래 미쳤나 봐. 근데 사울 왕이 그 소문을 듣고 다윗을 불렀어요. 대왕님 사울 왕이시여 내가 싸우겠습니다. 아이고 아서라. 아닙니다. 다윗이 또 간증을 했죠. 그러자 사울이 그러면 좋다. 내 갑옷이라도 입고 싸워라. 근데 사울의 그 갑옷이 다윗에게 맞을 리가 없죠. 질질 끌고 다니다가는 안 입는 게 나을 것 같아요. 여러분 소년 다윗은 양떼를 치면서 그도 사자를 만났을 때 왜 안 두려웠겠습니까? 곰이 그 양을 움킬 때 왜 도망가고 싶지 않았겠습니까? 그러나 다윗은 생각을 했어요. 오늘 사자가 한 마리의 양을 잡아먹는다고 치자. 그 양을 먹은 사자가 이제 안 오겠습니까? 그 맛 좋은 양을 먹어봤는데 또 오지? 혼자 오겠습니까? 친구들 다 데리고 오지? 여러분도 맛집에 가면 혼자 가고 싶어요? 친구들 다 데리고 가잖아요. 야 여기 맛집이다! 내가 소개했어. 알겠죠? 그 사자들도 곰들도 맛집이요 맛집. 저 맛집 사장 데이빗. 야 저 양 토실토실한 양 맛있어. 우리 또 먹으러 가자. 여러분 다윗은 오늘 한 마리가 아니라는 것을 생각할 수 있었어요. 결국 모든 양들을 다 빼앗길 거고 양이 없으면 사람이라도 이제 잡아먹을 판인 거예요. 그래서 다윗은 물러설 수 없었어요. 싸웠어요. 놀라운 건 하나님이 다윗을 도왔어요. 한 번 이기고 또 두 번 이기면서 다윗은 뭘 발견했냐면 싸우니까 이기네. 도망가면 도울 수가 없잖아요. 그런데 싸우니까 하나님이 돕네. 어린 다윗이었지만 그 마음에
키가 자라진 않았지만 믿음이 자라나 있었어요. 그는 창으로 칼로 골리앗과 싸우는 게 아니라 그 믿음과 싸우는 법을 배우는 거예요. 여러분, 운전 배우기 전에는 운전대 붙잡는 게 두려움이지만 운전 배우고 나면 운전하고 싶다니까. 그것처럼 믿음 배우기 전에는 정말 부담스러운 게 싫지만 믿음을 배우고 나면 한번 해보고 싶다니까. 하나님이 나를 도울 겁니다. 알았다. 그래 이제 다윗이 골리앗을 향해 걸어갑니다. 뭐 뚜벅뚜벅 걸어가는 게 아니라 종종걸음으로 갔겠죠. 소년 다윗이. 여러분, 골리앗이 다윗을 보자마자 야! 너가 나를 개로 여기고 막대기를 들고 나왔어? 아! 자존심 상해. 그래 골리앗이 막 이 단칼에 그냥 한 번 밟아가지고 다윗을 없애야 되겠다. 아, 자존심 상해. 저 따위가 이스라엘의 대표란 말이야? 하면서 성큼 다윗을 죽이려고 다가오는데 다윗이 외칩니다. 너는 칼과 단창을 의지하고 내게 나오거니와 나는 네가 모욕하는 만군의 여호와의 이름으로 내게 가노라 하면서 그 유명한 물매를 샤! 그 돌이 날아가가지고 골리앗의 이마와 그 눈과 눈 사이 미간, 이 이마, 미간이라 그러죠. 거기에 딱! 보통 갑옷이 그렇잖아요. 투구가 딱 여기까지 다 하는데 여기만 투구가 비어져 있단 말이에요. 보통. 정확히 거기에 돌이 딱 박히면서 골리앗이 팍 쓰러집니다. 다윗이 쫓아가가지고 골리앗이 차고 있던 칼을 쭉 뽑아가지고 아마 무거웠겠죠. 이렇게 겨우 들어가지고 내리 찍었는데 힘줄 것도 없이 그 칼의 무게감 때문에 골리앗이 댕강 두동강이 났어요. 여러분, 그 순간 팔레스타인 사람들은 경악하는 거죠. 망했다! 졌어요. 순간 이스라엘 백성들은 이겼다! 여러분, 제가 아프리카에 많은 교회에 가가지고 거기에 있는 많은 사람들에게 이렇게 이야기합니다. 아, 여기 있는 우리 어린아이들 그룹, 이쪽이 이스라엘 백성입니다. 그리고 이쪽에 많은 어른들은 팔레스타인입니다. 예를 든 거죠. 자, 이스라엘 하면 막 와. 팔레스타인 하면 와. 그리고 이제 그 중에 어린아이 하나를 불러내요. 너가 데이빗이야, 데이빗. What's your name? 그러면 이제 My name is David. 그리고 그 어른들 중에 등치 제일 큰 사람 하나 골라내요. What's your name? My name is 골리앗. 진짜 괴물 같은 사람 하나 불러내요. 그리고 연극을 시작합니다. 어린아이에게 오재미 같은 거, 오재미 알아요? 오재미? 뭐 이제 뭐 던질만한 거 하나를 손에 들게 해가지고는 연극을 이제 진행을 하고 던지게 합니다. 그리고는 골리앗 아저씨의 이마에 팍! 그 순간 팍! 연기 얼마나 잘한다고요, 아프리카 사람들이. 딱 내 마음에 맞게끔 바로 쫙 뻗어버려요. 그 순간 이스라엘의 그 어린 그룹은 와! 환성 지르고 그 많은 그 팔레스타인 어른들은 막 아이고 물론 연극이니까 막 웃고 난리가 나요. 얼마나 재밌다고요. 아프리카에서 제가 말씀 전할 때는 막 뛰어다니면서 말씀 전하거든요. 너무너무 재밌어요. 여러분, 자, 중요한 거는 그 다윗의 승리는 다윗 자신만의 승리가 아니라 이스라엘의 승리예요. 왜요? 그는 이스라엘의 대표자였기 때문에. 여러분, 만약에 다윗이 골리앗에 의해 죽었다면 이스라엘은 망한 거예요.
그들은 패배자가 되는 거예요. 그러나 다윗의 승리가 이스라엘의 승리예요. 왜? 그가 대표자이기 때문에. 대표자이기 때문에. 예, 이스라엘 사람 중에는 그 중에 연약한 여자 어린 아이도 있고, 나이 많은 싸울 수 없는 할머니도 있고, 병원에서 아이고 그렇게 누워있는 환자도 있었을 텐데, 그들이 그 소식을 들을 때 뭐라고 합니까? 우리가 이겼다! 그러면 누가 이겼다고요? 우리가 이겼다! 왜? 다윗이 그들의 대표자였기 때문에. 여러분, 다윗의 승리가 그들의 승리였어요. 골리앗이 왔을 때 사망의 그림자가, 두려움이 이스라엘 모두에게 응습해 버렸죠. 여러분, 그 두려움을 몽둥이로 내어쫓습니까? 그 사망의 그 그림자를 무엇으로 몰아냅니까? 그러나 다윗이 이겼다라는 그 기쁜 소식이, 두 자로 줄여 복음. 다윗이 골리앗을 쓰러뜨렸다. 다윗이 골리앗을 죽였어. 그 복음이 이스라엘 모두에게 들려지는 순간 그들은 우리는 승리자다. 패배자가 아니고 승리자다. 우리가 이겼다. 기뻐하는 거예요. 그는 이스라엘의 대표자였기 때문에. 대표자였기 때문에. 여러분, 성경 로마서 5장 19절을 한번 보겠습니다. 예, 중요한 얘기가 나와요. 물론 다 중요하지만 로마서 5장 19절입니다. 로마서 5장 19절. 여러분, 성경이 있는 사람은 물론 여기 자막이 나오긴 하지만 이럴 때 성경을 같이 찾아보면 너무너무 좋아요. 그리고 성경을 딱 줄을 친다든지 표시해놨다가 이 성경 참 그때 내가 들었던 말씀이야 하고 또 한 번 읽어보고 또 한 번 읽어보고 기억해 둔다면 여러분에게 이 성경이 큰 힘이 됩니다. 5장 19절입니다. 한 사람의 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이, 그와 같이 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 로마서 5장 19절 말씀. 한 사람의 순종치 아니함으로, 여기 두 종류의 한 사람이 있죠. 첫 번째 한 사람은 누구죠? 아담과 하와 두 사람이었는데요. 물론 아담과 하와 두 사람이었지만 집에서 아빠가 대장이잖아. 그리고 원래 하와는 아담 속에서 나왔기 때문에 이제 근본은 아담이에요. 그래서 아담 한 사람으로 말미암아 많은 사람이, 그 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이, 이와 같이 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 이 두 번째 한 사람, 예수 그리스도, 예수님을 이야기하는 것. 다윗 한 사람의 승리가 이스라엘 모두의 승리였어요. 다윗의 승리가 이스라엘의 구원이 된 거예요. 그것처럼 예수님 한 분의 승리가, 우리가 이겼다, 우리가 이겼어, 예수님의 승리가 우리의 승리인 거예요. 우리의 승리. 패배자가 아니고 승리자라는 거예요. 예수님의 승리가 나의 승리예요. 왜냐하면 예수님은 이스라엘을 위할 뿐만 아니라 온 세상의 대표자예요. 온 세상 죄를 위하심이라. 요한 1서에 보면 그렇게 나와요. 예수님은 우리 모두의 대표자예요. 온 세상 사람의 죄를 위하여 오신 대속물이 되셨던 거예요. 그래서 그분의 승리는 우리의 승리였던 거죠. 로마서 4장 25절을 보겠습니다. 로마서 4장 25절. 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. 그래요. 예수님은 다시 말하지만 우리의 대표자예요. 우리의 대표자. 그분의 죽음은 나의 죽음이고,
그분의 부활은 나의 부활이었어요. 우리의 부활이었어요. 그분 한 분이 십자가에 죽었지만 그 죽음은 나의 죽음이고, 그분 한 분이 부활하셨지만 그 부활은 나의 부활이라는 거예요. 예수 안에 우리가 속해 있었다는 거예요. 성경은 우리에게 예수님을 말하기 위하여 가죽옷도 보여주고 노아의 방주도 보여주고 요셉의 일생을 통해 예수님을 보여주고 골리앗과 싸워 이긴 그 다윗을 우리에게 보여주고 있는 거예요. 저는 단순하게 다윗과 골리앗의 이야기가 그냥 재미있는 옛날 이야기, 만화에 나오는 한 토막이라고만 알고 있었는데, 자, 이 성경을 보면서 과연 다윗의 이야기는 예수 그리스도의 그림자라는 것을 분명하게 알고 확실하게 알 수가 있었습니다. 어떻게 여러분의 마음속에 공감이 좀 되십니까? 예, 이게 성경입니다. 바로 하나님은 이 성경을 통해 우리에게 믿음을 주고 싶은 거예요. 믿음이라는 것은 믿어! 안 믿어? 그냥 팍! 이래가지고 믿음이 생기는 게 아니고, 믿음은 구약, 신약, 기억나시죠? 바로 약속이 성취되고, 또다시 약속이 성취되고, 여러 차례의 약속이 성취되면서 남는 것이 바로 믿음이라는 산물인 거예요. 믿어야지! 한다고 믿어지는 게 아니고, 믿어! 너 안 믿으면 죽어! 이래가지고 믿음이 생기는 게 아니라, 바로 믿음은 약속이 성취되고, 약속이 또 성취되고, 그러면서 생기는 것이 믿음입니다. 신뢰라는 거죠. 그러니까, 여러분, 사업을 한다고 해볼 때 아무나 믿을 수는 없잖아요. 누구를 믿습니까? 약속을 잘 지키는 신용 있는 사람, 즉, 믿을 만한 사람, 약속을 지키는 거죠. 약속을 2번, 3번, 여러 번 어긴 사람에게 여러분이 믿음이 갑니까? 믿어요! 하고 애를 쓴다고 믿어집니까? 안 믿어지죠. 그러나 약속이 성취되고 또 약속이 성취되고 또 성취되는 것을 여러분 하다 보면 자연스럽게 믿어지는 거예요. 믿어지는 거예요. 그래서 하나님은 이 성경을 통해 믿어라! 하고 이야기한 게 아니라 구약 수많은 약속을 주신 거예요. 그리고 약속대로 되는 것을 우리가 확인을 하게 해 주신 거예요. 그래서 우리 마음속에 믿는 자가 되게끔 우리를 인도해 주신 거죠. 그러니까 여러분들이 믿어야지가 아니라 이런 과정을 거치면서 여러분의 마음속에 그렇구나 믿어지는 겁니다. 아시겠습니까? 오늘 여기까지 여러분과 이야기를 했고요. 정말 즐거웠고요. 또 다음 시간에 여러분에게 이어서 말씀드리겠습니다. 대단히 감사합니다.